یہ شعر میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، میں نے 10-15 برس، بڑے غم سے بتا رہا ہوں یہ بات، 10-15 برس لوگوں کو بٹھا بٹھا کے گھنٹوں دے دے کے معاملات کی حقیقت بتانے کی کوشش کی ہے، نہیں سمجھ آتی کسی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ انسان اونٹوں کی طرح ہیں، تمہیں ملتے سینکڑوں ہیں لیکن سواری کے قابل کوئی ایک ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ ہوتا ہے۔ دنیا میں بڑے لوگ ہیں لیکن بات سمجھنے کے قابل نہیں ملتا کوئی، کیا تو رجال ہے۔ تو رات اور ذات کے نہا پردے کم ہی لوگوں سے چاک ہوتے ہیں۔ جو رات ہے نا، اس میں بڑے راز ہوتے ہیں۔ ایسی تہجد رات کے وقت نہیں ہوتی، دوپہر کے 2 بجے کیوں نہیں کر دی اللہ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی کتاب انفس و آفاق سے ایک اور غزل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ یہ کافی لمبی غزل ہے، اس کے اشعار پہ بات کرتے ہیں، کچھ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 100 حقائق کے روبرو ہو کر ایک واضح خیال پایا ہے۔ 100 حقائق کے روبرو ہو کر ایک واضح خیال پایا ہے، زندگی کے جواب پا پا کر ایک مکمل سوال پایا ہے۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے کہ زندگی میں جب ہوش سنبھالا، جب 18-19 برس کا ہوا اور اس کے بعد مشکلات دیکھی، غم دوران دیکھا، دنیا کے حالات دیکھے، مختلف چیزوں کو پڑھا، مختلف مضامین کو پڑھا، مختلف واقعات، تجربات سے گزرے، تو بہت سے حقائق نظر آئے، دنیا کی حقیقت کھل کر سامنے آئی۔ تو بہت سے حقائق کو سامنے پا پا کر آخر میں ایک واضح خیال آیا۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان کو پہلے خیال آتا ہے اور خیال مبہم ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے حقائق، خصوصی طور پہ تلخ حقائق کو سامنے کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کچھ تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ ان حقائق سے گزرنے کی وجہ سے، اس درد سے گزرنے کی وجہ سے آپ کے اندر قلبی طور پر بھی کچھ تاثرات پیدا ہوتے ہیں، جذباتی طور پر بھی پیدا ہوتے ہیں، آپ کی سوچ میں بھی کچھ رخ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو معاملات کی حقیقت کچھ ایسے نظر آنے لگتی ہے کہ آپ کے اندر جو خیال آتا ہے وہ ایک واضح شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اتنی واضح نظر آنے لگ جاتی ہے آپ کو کہ حقائق سے گزر گزر کے آپ ایک واضح خیال، ایک واضح سوچ تک پہنچ جاتے ہیں۔ زندگی کے جواب پا پا کر ایک مکمل سوال پایا ہے۔ جب آپ زندگی کی ان تلخیوں سے گزرتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ مادی زندگی کی حقیقت کیا ہے، رشتوں کی حقیقت کیا ہے، یہ سب دھوکے کا سودا ہے، تو پھر وہ جو واضح خیال آپ کے پاس آتا ہے، وہ زندگی نے آپ کو، حقیقتوں نے جو جواب دیے ہوتے ہیں، رشتوں نے آپ کو جو جواب دیے ہوتے ہیں، واقعات نے آپ کو جو جواب دیے ہوتے ہیں، نوکری میں آپ کے باس نے آپ کو جو سکھایا ہوتا ہے، تنگ دستی میں آپ کے دوست نے جو آپ کو سکھایا ہوتا ہے، جو دنیا نے سختیاں آپ کے ساتھ کی ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں، یہ ساری میں نے زندگی کا جواب پا لیے ہیں، مجھے زندگی کی حقیقت پتہ چل گئی ہے، اور اب جو میں نے واضح خیال پایا ہے اس نے مجھے ایک صحیح سوال دیا ہے۔ تو زندگی میری ایسی گزری ہے کہ میں نے سوالوں سے جواب نہیں پائے بلکہ جوابوں سے وہ سوال پایا کہ پھر حقیقت کیا ہے۔ اگر زندگی کی حقائق یہی ہیں، اگر زندگی ایک دھوکہ ہے، اگر ایک زندگی ایک فراڈ ہے، اگر زندگی ایک سامان غرور ہے، متاع غرور ہے، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ تو یہ خیال جب میرے دل میں پیدا ہوا تو اس خیال کے پیچھے میں چلا، اور پھر اس خیال کے نتیجے میں میرے اندر وہ صحیح سوال پیدا ہوئے جو ایگزسٹینشل کوسچنز جن کو آپ پوچھتے ہیں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اگر آپ کی زندگی آپ کو صحیح سوال تک لے آئی ہے تو یہ بہت اچھا نقطۂ آغاز ہے۔ میں آج اب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ 18-19 سال کی عمر سے لے کے 31-32 سال کی عمر تک زندگی کے حقائق مجھے سکھاتے رہے، زندگی کے حقائق سے مجھے جواب ملتے رہے، اور زندگی کا جواب پا پا کر میں نے ایک خیال پایا، اور اس خیال کے نتیجے میں اس حقیقی سوال تک پہنچا، اور تب کہیں جا کے 31-32 سال کی عمر میں نے وہ ایک سوال لے کر چلنا شروع کیا کہ میں کون ہوں، اور رب کون ہے، اور ہمارا رشتہ کیا ہے۔ اور ہے کہ یہ اداسی تو ایک ماخذ ہے، اضطراب ایک راستہ ہے بس۔ یہ اداسی تو ایک ماخذ ہے، اضطراب ایک راستہ ہے بس، منزل درد پر جو پہنچا ہے ہم نے اس کو نہال پایا ہے۔ یہ جو اداسی ہے نا، یہ تو ایک ماخذ ہے، اس سے تو پھوٹتے ہیں سوال۔ خوشی میں کیا سوال پھوٹنا ہے؟ آپ بہت خوش ہیں، خوشی سے نہال ہیں، ایسے میں آپ نے کون سی ڈیپ سوچ کے اندر جانا ہے، کون سا ڈیپتھ آپ کے اندر پیدا ہونا ہے۔ لیکن یہ جو اداسی کے لمحے ہوتے ہیں،
ये एक माखज़ बन जाते हैं। इससे बहुत कुछ फूटता है। तो ये जो उदासी मैंने ज़िंदगी के माहो-साल में बहुत साल पाई, 10, 12, 15 साल एक इज़्तिराब में, एक तकलीफ़ में गुज़रता रहा। ये उदासी एक माखज़ साबित हुई। इज़्तिराब एक रास्ता है बस। और फिर उस उदासी के माखज़ से जो इज़्तिराब निकला, जो शख़्स अपनी ज़ात को समझने की कोशिश शुरू कर देता है, वो जब जानता है कि मैं कितना कम हैसियत हूँ, मैं एक बस गोश्त-पोश्त की बनी हुई चीज़ हूँ, किसी भी वक़्त मैंने मर जाना है, मैं कितना नापायदार हूँ। तो ज़िंदगी की उस हकीकत से उसके अंदर एक उदासी पैदा होती है। वो उदासी माख़ज़ बन जाती है, वो जड़ बन जाती है। और फिर उस उदासी को लेकर वो चलता है जब, तो फिर इज़्तिराब एक रास्ता बन जाता है। वो दिन-रात एक इज़्तिराब में जो वो शख़्स गुज़ारता है, तो वो एक रास्ता बन जाता है और वो उस रास्ते के ऊपर लेकर चलता है उसे। मंज़िल-ए दर्द पर जो पहुँचा है, हमने उसको निहाल पाया है। लेकिन फिर वो इज़्तिराब चलते, चलते, चलते दर्द के रास्ते पर आपको इतना दूर ले जाता है कि फिर आप मंज़िल-ए-दर्द पे पहुँच जाते हैं। दर्द की उस इंतहा पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपका दर्द नहीं रहता बल्कि यूनिवर्सलाइज़्ड हो जाता है। जब आपका दर्द बड़े दर्द में दाखिल हो जाता है, जब वो एक एक्जिस्टेंशियल दर्द बन जाता है, जब वो एक इंसानी ज़िंदगी का दर्द बन जाता है, आप नस्ल इंसानी को, नफ्स इंसानी को रिप्रेज़ेंट करने लग जाते हैं, उसका सिंबल बन जाते हैं, फिर आप निहाल हो जाते हैं। दर्द की जो इंतहा है ना, वो आपको ऐसा ठंडा कर देती है, वो आपके अंदर एक ऐसी खुशी पैदा कर देती है कि वहाँ पर जाकर आप हकीकत को पाते हैं और समझते हैं कि मंज़िल पे पहुँच के आप तो सब गम भूल जाते हैं। इसलिए कि वो मंज़िल इतना मानी देती है, इतनी मानी ख़ेज़ होती है, ज़िंदगी का मकसद पा लेना इतना मानी ख़ेज़ होता है कि वो उदासी का माखज़ भी आप कबूल कर लेते हैं, इज़्तिराब का रास्ता भी कबूल कर लेते हैं, मंज़िल-ए-दर्द की खातिर के सब कुछ सहा जा सकता है। हाँ, और एक है जी कि हल्की-हल्की सी नेकियाँ करके थोड़ा-थोड़ा उरूज देखा था। हल्की-हल्की सी नेकियाँ करके थोड़ा-थोड़ा उरूज देखा था, गाहे-गाहे गुनाह कर देखे, रफ़्ता-रफ़्ता ज़वाल पाया है। ये आपकी मेरी दस्ते इंसानी की पूरी कहानी है। मैं देखता हूँ इर्द-गिर्द लोगों को 18, 19, 20 साल की उम्र में किसी को एकदम ख़्याल आता है कि यार मुझे तो नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो नमाज़ी हो जाता है। किसी बच्ची को ख़्याल आता है कि मुझे पर्दा करना चाहिए, वो पर्दा करना शुरू कर देती है। किसी शख़्स को ख़्याल आता है कि नहीं मुझे फलाह-ए-अमा के कामों में हिस्सा लेना चाहिए, कहीं ज़लज़ला आया तो मुझे वॉलंटियर करना चाहिए। फिर आप देखते हैं कि वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में आते हैं और वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता उनको खा जाता है। आप 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद उनसे मिलते हैं, तो वो ख़ातून भी अपना हुलिया बदल चुकी होती हैं। उस लड़के ने भी नमाज़ पढ़नी छोड़ दी होती है। आप उससे पूछते हैं तो कहते हैं यार ऑफ़िस के अंदर टाइम ही नहीं मिलता, ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ हो गई है। वो नफ़्स और ज़िंदगी की ज़रूरतें इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता खा जाते हैं। तो हमारे साथ ये होता है कि हम कभी छोटी-छोटी नेकियाँ करके थोड़ा-थोड़ा उरूज देखते हैं, हमें अपने कल्ब में महसूस होता है कि अल्लाह हमारे कल्ब के करीब है, हमें रोशनी मिल रही है, हम अल्लाह से निस्बत महसूस करते हैं। फिर गाहे-गाहे हम गुनाहों की तरफ माइल हो जाते हैं, फिर अल्लाह हमसे दूर हो जाता है, फिर हमें महसूस होता है कि अल्लाह के साथ वो ताल्लुक नहीं रहा, नमाज़ में वो खुज़ू व खुशू नहीं रहा। तो अपना मुहासबा करते रहना चाहिए। जब भी ये देखें कि थोड़ी-थोड़ी नेकियाँ करके उरूज आया था और फिर शैतान ने, नफ्स ने अपने रास्ते पे लगा दिया और गाहे-गाहे गुनाह करके अब ज़वाल भी आ गया, तो फिर पलटना चाहिए, फिर तौबा करनी चाहिए, फिर अल्लाह के रास्ते की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये एक गम-ए-दौरां का शेर है कि लोग बिछड़े हैं, ख्वाब टूटे हैं, रास्ते पाए खोए ढूँढे हैं। लोग बिछड़े हैं, ख्वाब टूटे हैं, रास्ते पाए खोए ढूँढे हैं। उम्र की 4 ही दहाइयों में दिल ने कितना मलाल पाया है। ये शेर जब मैंने कहा था तो मैं तकरीबन 40 साल का था, शायद 41 साल का था। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा ज़िंदगी में तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा कि बहुत से लोग बिछड़े हैं। कुछ इस दुनिया से चले गए और इसलिए बिछड़ गए, कुछ इस दुनिया में तो रहे लेकिन ताल्लुकात में वो गर्मी नहीं रही, वक़्त एक-दूसरे से दूर लग गया, बिछड़ गए कुछ लोग। कुछ ख्वाब देखे थे ज़िंदगी में, कभी ख्वाब देखा था कि ये प्रोफ़ेशन अपनाएँगे, कभी ख्वाब देखा था कि वो काम करेंगे। वो ख्वाब भी टूटे, किसी को हासिल करने का ख्वाब, किसी चीज़ को हासिल करने का ख्वाब, किसी शख़्स को हासिल करने का ख्वाब। फिर ज़िंदगी में रास्ते भी बनाए, मैं इस रास्ते पे जाऊँगा, मैं इस डेस्टिनेशन की तरफ जाऊँगा। फिर वो रास्ते पाए भी, फिर उन रास्तों को पाने के बाद खो भी दिया। फिर उन रास्तों को पाने के बाद, खोने के बाद दोबारा ढूँढने की कोशिश भी की।
तो एक पूरा सिलसिला है लोगों के बिछड़ने का, ख्वाबों के टूटने का, रास्तों को पाने का, रास्तों को खोने का, खोए हुए रास्तों को दोबारा ढूँढने का। तो 4 दहाइयाँ उम्र की टोटल गुज़ारी हैं, लेकिन 4 ही दहाइयों में दिल ने कितना मलाल पाया है। कहने को तो सिर्फ़ 40 साल गुज़रे हैं, 4 दहाइयाँ गुज़री हैं, लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखो, तो गमे जाना के, गमे दौरां के, गमे हस्ती के कितने गम हैं और हर गम के कितने रुख हैं, हर गम के कितने हिस्से हैं। तो मैंने भी ज़िंदगी में इस पे से गुज़रा हूँ, आप भी यकीनन गुज़रे होंगे। और है कि दोस्तों से हसद किया इसने, दुश्मन जान से दोस्ती रखी। दोस्तों से हसद किया इसने, दुश्मन जान से दोस्ती रखी। अक्ल तो खैर काम क्या आती, हमने दिल भी कमाल पाया है कि हमारी ज़ात ने जो दोस्त थे, जो खैर-ख्वाह थे, उनके साथ हसद रखा। हम लोग करते हैं ये ज़िंदगी में, हमारे साथ जो खैर-ख्वाह होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, हमारे सगे होते हैं, उनके साथ हम कभी हसद का मामला रख लेते हैं। जो दुश्मन जान होता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग लगना होता है, उसे दोस्त समझ बैठते हैं, उससे दोस्ती रख लेते हैं। और ऐसे में हम अपनी अक्ल को क्या कहें कि वो काम नहीं आई। दिल भी कमाल पाया है कि दिल ने भी यही इशारे दिए, दिल ने भी गलत रास्ते पे चलाया। दिल ने भी दोस्तों से हसद पर उकसाया, दिल ने भी दुश्मन जान के साथ दोस्ती रखने पे चलाया। तो जब दिल और अक्ल दोनों ने ही ये गलत रास्ते पे चलाया, दोनों ने ही बर्बाद किया, तो फिर गिला क्या करना? फिर हस्ती ने डूबना था, हस्ती डूब गई। हस्ती तो तभी बचती है जब आप दिल और दिमाग दोनों को छोड़ दें और आपका कल्ब ज़िंदा हो जाए, दीदा बीना आपके अंदर पैदा हो जाए। लेकिन वो भी तभी पैदा होती है जब आप इन मराहिल से गुज़र जाते हैं। मैं भी गुज़रा हूँ इन मराहिल से। उसके बाद ही अंदर की आँख खुलती है, उसके बाद ही अंदर की आँख खुली। और है कि वो जो दुश्वार था वो सहल रहा, वो जो मुमकिन ना था वो कर डाला। वो जो दुश्वार था वो सहल रहा, वो जो मुमकिन ना था वो कर डाला। वो जो आसान था ज़माने को हमने उसको मुहाल पाया है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जिस चीज़ के बारे में लोगों ने कहा है कि ये दुश्वार है, मैंने उसको करने की कोशिश की है। तो दुश्वार क्या होता है? दुश्वार कुछ नहीं होता। हर काम इंसान करता है, मैं भी कर सकता हूँ। मुझे ज़िंदगी में जिस शख़्स ने जिस चीज़ के बारे में कहा कि ये तुमसे ना हो पाएगी, मैंने कहा क्यों ना हो पाएगी? कर लेते हैं। तो मुझे दुश्वार चीज़ें कभी दुश्वार नहीं लगीं, मैंने उनको हमेशा सह ही पाया है। मैं दुश्वार पसंद हूँ, मुझे दुश्वार चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे सहूलत महसूस होती है मुश्किल काम करने में। वो जो मुमकिन ना था वो कर डाला और जिसको लोगों ने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है, उसको एक चैलेंज बना लिया कि क्यों मुमकिन नहीं है? मैं तो ये कर लूँगा। तो मेरे लिए ज़िंदगी में जो दुश्वार चीज़ें थी वो आसान रहीं, जिसको लोग गैर मुमकिन कहते थे उनको मैंने मुमकिन करके दिखाया। लेकिन वो जो आसान था ज़माने को हमने उसको मुहाल पाया है। ज़माने के साथ मेरे से नहीं चला गया। ज़माने की जो रीत है, जिस तरीके से ज़माना आगे बढ़ने के लिए जो-जो हरबे इस्तेमाल करता है, जो-जो तरीके इस्तेमाल करता है, करियर में तरक्की के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए, बड़े तरीके हैं। दुनिया को करते देखे हैं, मुझसे नहीं होता है। तो ज़िंदगी गुज़ारने के जो दुश्वार रास्ते हैं, वो तो मैं गुज़ार लेता हूँ। जिस चीज़ को लोग कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, मैं उससे गुज़र जाता हूँ। तन्हाई मैं झेल लेता हूँ, गुर्बत मैं झेल लेता हूँ, उज़लत नशीनी मैं गुज़ार लेता हूँ, मुश्किल काम मैं कर लेता हूँ। लेकिन दुनिया की रीत पे मुझसे नहीं चला जाता, इसको मैंने हमेशा मुहाल पाया है। ये ज़माने को आसान लगता होगा, दुनिया की रीत पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। और है कि जब कभी जिस्म-ओ-जाँ से काविश की, कल्ब को पुरसुकून ही पाया। जब कभी जिस्म-ओ-जाँ से काविश की, कल्ब को पुरसुकून ही पाया। जब कभी फ़ोक़ियत दी राहत को, कल्ब को तब निढाल पाया। वो मेरा ही एक और शेर है कि उसका एक मिसरा है कि लोग सदमों के पले हों तो रवां मिलते हैं। पूरा शेर है, ऐशो-इशरत में फले-फूले हमें कुंद मिले, लोग सदमों के पले हों तो रवां मिलते हैं। तो ये जो ऐशो-इशरत है, ये राहत है ना, ये इंसान के अंदर डेप्थ नहीं पैदा करती। लेकिन जो तकलीफ़ में जिसने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी होती है, जो सदमों में पला-बड़ा होता है, उसके अंदर बड़ी डेप्थ होती है। आपका 20-22 साल का नौजवान और ग़ज़ा में खड़ा होने वाला, जवान होने वाला 20-22 साल का नौजवान, उसके अंदर बड़ा फ़र्क है। तो इस शेर में ये बात हो रही है कि जब कभी मैंने जिस्म-ओ-जाँ से काविश की, जब जिस्मानी तौर पर पूरे दिल और दिमाग के साथ अपने अंदर की ज़ात, बाहर की ज़ात इसके साथ काविश की, तो कल्ब को पुरस्कून पाया और जब कभी राहत को फ़ोक़ियत दी, तो कल्ब निढाल हो गया।
एसी वाले कमरे के अंदर सुकून से बैठ जाएँ, नरम सा जानमाज़ बिछा लें और उसके अंदर इबादत करें और सोचें कि आपका कल्ब ज़िंदा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये राहत में, फ़ौक़ियत में नहीं कल्ब परवान चढ़ते। मुश्किल पसंदी में, मुश्किल फ़ैसले करने में, मुश्किल फ़ैसलों के लिए खड़े हो जाने में, उसके बाद उनको निभाने में, शब-ओ-रोज़ बिताने में, माहो-साल बिताने में, सब्र करने में, सख्ती से गुज़रने में। जब इसमें आप काविश में होते हैं, जब आप मज़बूती से जिहाद कर रहे होते हैं, तो आपका कल्ब पुरसुकून होता है। आँवला आपके कल्ब को थाम के रखता है। और जब आप राहत पसंदी में लग जाते हैं, तो फिर आप नमाज़ रोज़े करते रहें, अगर आप में खड़े होने की कुव्वत ही नहीं है, अगर आप जवाँ-मर्दी के साथ मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकते, तो फिर आपका कल्ब निढाल का निढाल ही रहेगा। तब कभी जब कभी जिस्म-ओ-जाँ से काविश की, कल्ब को पुरसुकून ही पाया, जब कभी फ़ोक़ियत दी राहत को, कल्ब को तब निढाल पाया है। और है कि हुजला-ए दर्द में ग़म-ए हस्ती जब भी तुझसे विसाल ठहरा है। हुजला-ए दर्द में ग़म-ए हस्ती जब भी तुझसे विसाल ठहरा है, तेरी आँखों में रंग देखे हैं, तेरा चेहरा गुलाल पाया है। जैसे कोई शख़्स शब-ए-उरूसी में, हुजला-ए-उरूसी में अपनी महबूबा के पास, अपनी मनकूहा के पास जाता है और वो उसकी आँखों में रंग देखता है। वो उसके चेहरे पे हया की सुर्ख़ी देखता है। कि जो मोहब्बत, जो कशिश वो उसके साथ महसूस करता है उस वक़्त, वैसी ही कशिश जो शख़्स ग़म-ए हस्ती का मुसाफ़िर हो जाए, उसे हुजला-ए दर्द में भी महसूस होती है। जब किसी शख़्स की शादी होती है और वो पहली मर्तबा अपनी मनकूहा के पास जाता है, तो वो जो हुजला-ए-उरूसी है, वो जो शब-ए-उरूसी है, जो पहली मर्तबा उसका अपनी मनकूहा के पास बैठना है, उसकी आँखों में देखना है, उन आँखों में जो रंग देखे जाते हैं, उसके चेहरे पे जो सुर्ख़ी देखी जाती है, वैसी मोहब्बत, वैसी सुर्ख़ी, वैसे रंग ग़म-ए हस्ती का मुसाफ़िर हुजला-ए दर्द में भी महसूस करता। उसको दर्द से भी वैसी ही मोहब्बत हो जाती है। वो दर्द को भी ऐसे ही देखता है जैसे कोई शख़्स अपनी शरीके हयात को देखता है। तो हुजला-ए दर्द में ग़म-ए हस्ती जब भी तुझसे विसाल ठहरा है, जैसे शब-ए-उरूसी में विसाल ठहरता है आपका अपनी महबूबा के साथ, अपनी मनकूहा के साथ, उसी तरह जो ग़म-ए हस्ती का राही होता है, हुजला-ए दर्द में जब उसका विसाल ठहरता है ग़म-ए हस्ती के साथ, तो उसको फिर ग़म-ए हस्ती की आँखों में भी बड़े रंग नज़र आते हैं। उसको ग़म-ए हस्ती का चेहरा भी गुलाल नज़र आता है, सुर्ख़ नज़र आता है, उसमें रंग नज़र आते हैं। ये एक मस्ती की कैफ़ियत है जिसको वही समझ सकता है, जिसका अंदर यहाँ से जाग उठा हो। ये एक तशबीह है कि आम आदमी उसको समझ सके कि जैसे आप अपनी नई नवेली दुल्हन को देखकर महसूस करते हैं, दर्द को देखकर वही रंग, वही उमंग, वही खूबसूरती महसूस की जा सकती है। ग़म-ए हस्ती के बड़े रंग हैं। ग़म-ए हस्ती के साथ रात बिताकर देखें, वो आपको ऐसा अपने आप से मावरा कर देगी। ऐसी-ऐसी हकीकतें आपके ऊपर खुलेंगी, ऐसे-ऐसे रंग आपके ऊपर खुलेंगे कि आप एक मस्ती के आलम में चले जाएँगे। खुजला दर्द में ग़म हस्ती जब भी तुझसे विसाल ठहरा है, तेरी आँखों में रंग देखे हैं, तेरा चेहरा गुलाल पाया है। और है कि रात और ज़ात के नेहा पर्दे कम ही लोगों से चाक होते हैं। रात और ज़ात के नेहा पर्दे कम ही लोगों से चाक होते हैं, राज़ की बात कौन किससे करे, कैसा कहतुर रिजाल पाया है। ये शेर मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया, मैंने 10-15 बरस बड़े गम से बता रहा हूँ ये बात। 10-15 बरस लोगों को बिठा-बिठा के घंटों दे-दे के मामलात की हकीकत बताने की कोशिश की है, नहीं समझ आती किसी को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि इंसान ऊँटों की तरह है, तुम्हें मिलते सैकड़ों हैं लेकिन सवारी के काबिल कोई एक होता है, कोई एक आध होता है। दुनिया में बड़े लोग हैं, लेकिन बात समझने के काबिल नहीं मिलता कोई, कहतुर रिजाल है। तो रात और ज़ात के नेहा पर्दे कम ही लोगों से चाक होते हैं। जो रात है ना, इसमें बड़े राज़ होते हैं। ऐसी तहज्जुद रात के वक़्त नहीं होती, दोपहर के 2 बजे क्यों नहीं कर दी अल्लाह ने? रात के अंदर बड़े असरार होते हैं, रात के अंदर बड़े पर्दे खुलते हैं, जो लोग रात को अपनी ज़ात के अंदर झाँक के देखते हैं और जो लोग रात को खुले आसमान के ऊपर देख के सितारों की तरफ देखते हैं, उनको अनफुस और आफ़ाक दोनों में इतने इशारे मिलते हैं, ऐसे-ऐसे राज़ खुलते हैं
لیکن کسی-کسی پہ چاق ہوتے ہیں وہ۔ اور ذات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جیسے رات کے اندر اسرار ہوتے ہیں، اسی طرح ذات کے اندر بھی بڑے اسرار ہوتے ہیں۔ انسان وہ کہتے ہیں نا دل دریا سمندروں ڈونگے کون جلانیاں جانے ہو، انسان کے اندر جو ذات کے اندر اسرار ہیں وہ بھی پھر رات کو ہی کھلتے ہیں۔ تو رات اور ذات ان مل کے جو سما باندھتے ہیں، جب آپ کی ذات بھی جاگ رہی ہو اور آپ کی رات بھی جاگ رہی ہو، تو اس کے نہاں پردے چاک ہوتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں پہ چاک ہوتے ہیں۔ راز کی بات کون کس سے کرے، کیسا کہت و رجال پایا ہے۔ باتیں تو بہت ہیں بتانے والی کہ راتوں نے مجھے کیا بتایا اور ذات نے مجھے کیا بتایا، رات کے نہا پردوں کے پیچھے سے کیا نکلا اور ذات کے نہا پردوں کے پیچھے سے کیا نکلا، اور جب رات اور ذات مل گئے اور ان دونوں نے مل کر جو دھما چوپڑی مچائی، تو اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوا۔ لیکن یہ کس کو بتاؤں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی، ایسا کہتے و رجال ہے۔ میں تو موٹی موٹی باتیں کر کے سادہ سادہ باتیں کر کے ابھی گزری جا رہا ہوں، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی مشکل باتیں بھی کریں گے۔ اور ہے کہ ڈوبتے شخص کو تو لگتا ہے جیسے تنکا بھی ایک سہارا ہو، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا محاورہ ہے نا، تو ڈوبتے شخص کو تو لگتا ہے جیسے تنکا بھی ایک سہارا ہو، بے یقینی کے اس سمندر میں ہم نے ایک احتمال پایا۔ جیسے ڈوبتے شخص کو تنکا بھی سہارا لگتا ہے، اسی طریقے سے بے یقینی کے عالم میں تو کوئی احتمال بھی آپ کو بڑی چیز لگتا ہے، کیونکہ ایک ہے بے یقینی، ایک ہے احتمال۔ احتمال کا مطلب ہے کہ کوئی امکان ہے، ایک میں بھی ہے، اور ایک ہے یقین۔ تو یقین تو دور کی بات ہے، یقین تو بڑی اونچی چیز ہے، لیکن جو شخص بے یقینی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو، اس کو تو امکان بھی مل جائے، اس کو تو احتمال بھی مل جائے، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ تو جو شخص اپنی ذات کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی دن اس کو کوئی ڈوبتے ہوئے شتیر نہیں مل جاتا، کشتی نہیں مل جاتی کہ اس کے اوپر چڑھ جائے۔ وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے طور پر بے یقینی کے سمندر سے نکلنے کے لیے ایک احتمال، ایک امکان کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ اس امکان کو کریدتا ہے، تو اس امکان کو کریدتے 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 یقین کی منزل تک پہنچتا ہے وہ۔ تو اگر وہ احتمال، اگر وہ امکان آپ کو ملتا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی حقیقت ہے جو مجھ سے ماورا ہے، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، میں اس کو جان سکتا ہوں، تو اس گمان کے پیچھے چلیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں یہاں تک ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو گمان غالب رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، وہ لوگ جو گمان غالب رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، ان کی بھی تعریف کی ہے کہ ایک غالب گمان ہونا بھی ایمان ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص اس غالب گمان تک چلا جاتا ہے، اس کو اللہ پھر ایسی نشانیاں بھی دکھاتا ہے کہ وہ بالآخر یقین کے حد تک بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن آغاز کے لیے تو گمان غالب بھی کافل ہے۔ تو اگر آپ بے یقینی کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، اگر کوئی ایتھیسٹک خیال آپ کے اندر آ رہے ہیں، اگر کوئی اگنوسٹک بننے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ بتا نہیں رہے لوگوں کو لیکن آپ کے اندر ایگنوسٹسزم پروان چڑھ رہا ہے، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی طرح بے یقینی کے سمندر میں اس ایک احتمال کو پکڑ کے چلیں، انشاءاللہ آپ کے لیے رب راستے کھول دے گا۔ اور پھر دو اشعار ہیں اس میں جو مقطع کے طور پر ہیں، دونوں ہی مقطع ہیں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک ہے کہ سب تمنائیں مٹ گئی ہیں عماد، اب فقط ایک ہو ہے سینے میں۔ سب تمنائیں مٹ گئی ہیں عماد، اب فقط ایک ہو ہے سینے میں، کوئی شے آنکھ کو نہیں دشتی، قلب نے وہ جمال پایا۔ کہ انسان کی زندگی میں بہت سی تمنائیں ہوتی ہیں، بہت سی تمنائیں میری بھی تھیں، مادی تمنائیں بھی تھیں، جذباتی تمنائیں بھی تھیں، ذہنی تمنائیں بھی تھیں، لیکن جب آپ کے سینے کے اندر قلب بیدار ہو جائے نا، قلب وہ جمال پالے، روشنی پالے، وہ نور پالے، پھر کوئی اور شے آپ کی آنکھ کو نہیں جچتی۔ پھر بس وہ ایک ہو ہوتی ہے جو آپ کے سینے کو لگ جاتی ہے، پھر آپ اس ہو کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پھر آپ اس حضوری کی کیفیت میں رہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا قلب ہے وہ اللہ کے ساتھ ہر وقت حضوری کے عالم میں۔ آپ دنیا میں اپنی زندگی گزاریں، کھائیں پیئیں، بیوی بچے پالیں، کاروبار کریں، سب کچھ کریں، لیکن جو آپ کا قلب ہے وہ مسلسل اس احساس میں ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اس کیفیت میں آ جاتے ہیں، حدیث جبرائیل میں اس کا ذکر ہے نا کہ ایمان تو ہے ہی یہ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سب تمنائیں مٹ گئی ہیں عماد، اب فقط ایک ہو ہے سینے میں، کوئی شے آنکھ کو نہیں جچتی، قلب نے وہ جمال پایا ہے۔ اللہ کا نور اگر قلب کو مل جائے نا، پھر کوئی اور چیز آنکھ کو جچتی نہیں ہے، مادی چیز آپ کو متاثر ہی نہیں کرتی، آپ کو اچھی نہیں لگتی، ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی پرائرٹی نمبر 1 نہیں رہتی، پرائرٹی نمبر 2 3 4 بن جاتی ہے۔
اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات سے کہ آپ کی زندگی میں دوسری تیسری چوتھی پانچویں پرائرٹیز ہوں، بشرطے کہ پرائرٹی نمبر ون اللہ ہو۔ اس سے جو ٹکرائے گا وہ بے معنی ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کو راضی رکھتے ہوئے شادی کرنی کریں، اللہ کو راضی رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنی کریں، گھر بنانا ہے کریں، کاروبار کرنا ہے کریں، ترقی کرنی ہے کریں، اپنی مرضی کے کپڑے پہننے ہیں پہنیں، گاڑی لینی ہے لیں، لیکن اللہ پرائرٹی نمبر ون رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ سب کچھ شرک خفی ہو جائے گا۔ اور پھر آخر میں ایک اور مقطع کہ رات دن ایک کر دیے ہم نے اشرائے قلب و آگہی میں ایماد، رات دن ایک کر دیے ہم نے اشرائے قلب و آگہی میں ایماد، 10 برس اعتکاف میں رہ کر ذات نے یہ ہلال پایا ہے۔ میری پہلی کتاب کا نام بھی قلب و آگہی ہے، اور اس کے اندر میں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ کس طریقے سے برس ہا برس مجھے خاموشی لگی رہی، چپ لگی رہی، میں نے کوئی شعر نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، میں اندر کے سفر پہ نکل گیا، ایک طرح سے اپنی ذات کے اندر موتقف ہو گیا، اپنی ذات کے اندر اعتکاف پہ بیٹھ گیا۔ تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ غالباً ایک دہائی ایسی تھی زندگی کی، 31-32 سال کی عمر سے لے کر ایک 40-41 سال کی عمر تک، جس میں پورا ایک اشرہ، پوری ایک دہائی قلب و آگہی کی نظر کر دی کہ شعور کی بجائے قلب کو آگہی حاصل ہو جائے، شعوری طور پر آگہی حاصل ہونے کی بجائے اللہ کے نور سے اس قلب کے اندر کسی طریقے سے علم ودیت ہو جائے، قلب کو آگہی حاصل ہو جائے۔ تو رات دن ایک کر کے میں نے ایک دہائی گزاری ہے، جس کو میں عشرۂ قلب و آگہی کہہ رہا ہوں، کہ اس میں بس قلب تھا اور اس کی آگہی کی کوشش تھی۔ 10 برس اعتکاف میں رہ کر ذات نے یہ ہلال پایا ہے۔ یہ جو ذات کے اندر ایک چاند نمودار ہوا ہے، یہ جو ہلکی سی روشنی کی رمق پیدا ہوئی ہے، یہ ایک طرح سے 10 برس اپنی ذات کے اندر متقف رہ کر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ظاہری اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن انسان اپنی ذات کے اندر بھی معتکف ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اپنی ذات کے اندر بھی ایک اعتکاف کی ایسی کیفیت میں جا سکتے ہیں کہ جس میں آپ ہوں، آپ کا رب ہو، اور آپ اپنے قلب کی اللہ کے ساتھ لو لگانے کی کوشش میں لگے ہوں۔ وقت لگتا ہے، برس ہا برس لگ جاتے ہیں، سال ہا سال لگ جاتے ہیں، اور دن رات لگانے پڑتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی شہرت سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے۔ اسی کی دعوت میں لوگوں کو دیتا ہوں، امید ہے آپ میں سے بھی کوئی اس راستے پر چلے گا، امید ہے آپ میں سے بھی کوئی یہ چاہے گا کہ اس کے دماغ کی بجائے اس کے قلب کو آگہی حاصل ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔